कार्तिक महात्म्य दशम अध्याय। सम्पान् सम्पूज्य विधिवधेवाश्च अतिभक्तितः सम्प्रहस्य तदा वाक्यं जगाद नृपसतमः। नारद मुनि अनुरागे कहन्ति पृथुराजा आगे। सुन राजन ग्रंथ सार विष्णु को पाई जलंधर। लक्ष्मी सहिते तारपुरे रहिले बांधव भावरे। तेणु असुर महसुखी जगत सिरिपुरे रखी। तेबे खटन्ति भृत्य मते दिन बंचन्ति दुख चिते। ए अन्ते गला केते काल दिनेटी स्वर्गे सुरंचाल। सकल देवतांकु राई आम्भकु सनिधे बसाई। वासव उवाच कहन्ति देव पुरंधर। हे मुनि शुण दुख घोर। आम्भर प्रभु नारायण तांक विभूति देवगण। से प्रभु आम्भ दुख देखी स्वदेहे वैकुंठ पेखी। लक्ष्मी की घेनी लक्ष्मी साई रहिले दैत्य योगे जाई। से मत दैत्य जलंधर जगत नाथ तारपुर। लक्ष्मी सहिते रखी पुरे सर्व संपद भोग करे। जे सर्व आत्मा वासुदेव आम्भଙ୍କୁ होइले अपूर्व। तांक चरण सेवा बिनु किस कारण आम्भ तनु। धिक आम्भर जस सिरी हरि भक्ति दूर करी। कि प्रयोजन स्वर्ग स्थाने कंपान गलु घोर बने। तुम्भे तो जान महामुनि जेवण जन देह घेनी। विष्णु भक्ति बिनु बंचे कोटि कुबेर धन संचे। भुंजई कोटि लक्ष्मी सिरी से स्वर्ग नर्क भोग करी। आम्भ विक्रम से ही मती असुर घरे लक्ष्मीपति। बंदी होइले आम्भ पाई आम्भर आउ सुख नाही। से जलंधर सिंधु सुत आम्भकु कलाहीन कृत्य। प्रभु को नहीं बंदी कला ए कर्म काल हे नथिला। पूर्वे हिरण्य हिरणाक्ष धनुदानव रक्ष भक्ष। मधुकेटभ महावीर शून्य निशून्य शंखासुर। माळी सुमाळी माल्यवंत बहुत केश वज्रदंत। बोइलोचन बड़ी वीर कालक अंधक असुर। त्रिपुर नारक सहिते एमंत दुष्ट थिले सेते। सुचि निमुचि जम्बु दैत्य केहि न कले एड़े कृत्य। देवंकु दुख देउथिले विष्णु माया रे नाश गले। ए दैत्य नाम जलंधर
ବଳେ ଜିଣିଲା ତିନି ପୁର। ସେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦର୍ପ ହରେ, ତାକୁ ରଖିଲା ନେଇ ଘରେ। ଆଉ ଆମ୍ଭକୁ କିସ ଗତି, ଏକା ଅଛନ୍ତି ଉମାପତି। ତାହାକୁ କଲେ ଆରାଧନା, ଦାନବ କରିବେ ଦଳନ। ଏକଥାକୁ ହଇ ଯେ ମନ୍ତ, ଭମୁନି ଭିଆ ତୁରିତ। ଏମନ୍ତ କହି ସୁନାସିର, ନମିଲ ମୁନିଙ୍କ ପୟର। ଶୁଣ ରାଜନ ଚୂଡ଼ାମଣି, ବାସବ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣି। ସର୍ବଦେବଙ୍କ ସିଉକାରେ, ଗଲୁ ଯେ ଜଳନ୍ଧରପୁରେ। ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦନ ସଭା ତଳେ, ପ୍ରବେଶ ହେଲୁ ଶୁଭ ବେଳେ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୈତ୍ୟ ରାଜା, ବିଶେଷ କଲା ପାଦ ପୂଜା। ସନିଧେ ବସାଇ ଆସନେ, ପୁଛଇ କମଳ ବଚନେ। ଭମୁନି ବର କାହିଁ ଥିଲ, ମପୁରେ କି କାର୍ଯ୍ୟଇଲ। କାହିଁ ଦେଖିଛ କିସ ରୀତି, ମୋ ଆଗେ କହ ମହାଜତି। ମୁହିଁ ବୋଇଲି ଶୁଣ ରାଏ, ଶେଷାନେ ଶଙ୍କର ବିଜଏ। ନାମ ତା କପିଳାସ ଗିରି, ସକଳ ଗୁଣ ସୁଖ ସିରି। କିୟ ବା ଦେବା ପଟନ୍ତର, ଶତ ଯୋଜନ ଉଚ୍ଚ ଝାର। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତି, ଧବଳ ବନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି। ବିବିଧ କର୍ଣ୍ଣ ତରୁବର, କଳ୍ପବୃକ୍ଷଇ ପଟାନ୍ତର। ଅମଳ ପୁଷ୍ପ ନିରନ୍ତରେ, ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ଧରେ। ସୁନନ୍ଦା ନାମେ ବହେ ନଦୀ, ସ୍ନାନେ ଅଶେଷ ପାପ ଛେଦି। ପଶୁ ପତଙ୍ଗ ଆଦି ପକ୍ଷୀ, ସେବନେ ଦୁଃଖକୁ ଉପେକ୍ଷୀ। ସିଦ୍ଧ କିନ୍ନର ଯକ୍ଷ ଗଣେ, ଜହି ବସନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ସର୍ବେ ବସନ୍ତି ତୋଷମନେ, ଶିବ ଗୌରୀ ପରସନ୍ନେ। ହରଷ ଜାତ ଅନୁକ୍ଷଣେ, ସୁଖେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଶିବ ଗଣେ। ଆମ୍ଭେ ସେବନେ ଦିନ କେତେ, ବଞ୍ଚିଲୁ ଶଙ୍କର ସହିତେ। ତହୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଜତପୁରକୁ ଅଇଲୁ। ନାରଦ ବଦନୁ ଏ ବାଣୀ, ସାଗର ସୁତ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି। ପୁଣି ପୁଛଇ ତୋଷମାନ, ଭମୁନି କହି ପରସନେ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପୁଛଇ ଏମନ୍ତ, ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପଦ ଯାବତ। ମୋର ସମ୍ପଦେ ସମକଲେ, କେଥୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବ ଭଲେ। ସେ କଥା କହ ମହାରୁଷି, ଶୁଣି ବୋଇଲୁ ଆମ୍ଭେ ହସି। ହେ ନୃପ ପଚାରିଲୁ ଯାହା, ସ୍ୱରୂପ କହିଲି ମୁଁ ତାହା। ଏ ତୋର ସମ୍ପଦକୁ ସରି, ଅତୁଲ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁରୀ। ତୋର ନଗରେ ଯେତେ ଲୋକ, ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପଦ ଅଧିକ। ଭୋଗ କରନ୍ତି ଏକେ ଏକେ, କିୟ ବା କହିବା ଅଧିକେ।
जाते रत्न अथे अछि एक कथाए बही लेछि युवती रत्न जाहा बोली ताहा तो पुरे न देखिली जेउ युवती शिवपुरे से तो अपूर्व तोर घरे तेणु ए जाबत संपद तिनि भुवन राजपद रथ तुरंग गजबल रत्न कांचन जनपूर विविध भोग आदि करी सर्वकुशल नाही स्तरी एणु ए नदी सई शोभा केशविहीने जेन्हे गभा नेत्रविहीने अलंकार युवतीहीने जेते घर शुण राजन सिंधुवश्च एणु संपद तोर तुच्छ एमंत वाक्य शुणी राजा मने पाइला महालज्जा अळप क्रोध मने धरी पुणी पुछई दंडधारी भमुनि कह मते सत ईश्वर घरणी केमंत केड़े सुंदरी नाम किस विशेषी कह ब्रह्मा शिष्य मोर घरणी वृंदावती एथि जे केड़े रूपवती आबर अपसरा गणे रूपे सुंदरी जणे जणे रंभा मेनका तिलोत्तमा एहांकु नाही जे उपमा उर्वशी चित्र रेखा मूले देखिले मुनि मन टळे किन्नरी विद्याधरी शोभा मुख विकासे चंद्र प्रभा एमाने अछंती मपुर देखिअछत मुनिवर आबर भगिनी मोर मा सर्वलवण्य निधि सीमा कोटिए गुणे सुलक्षणी सर्वस्त्रीक शिरोमणि जगतनाथंक घरणी सेहि मपुरे अछि पुणी नित्य तांकर दरसने आसंती देव स्त्री माने एहाकु देखुछ डोळे तुम्हे कहिल शिव आळे एथु सिंधरी स्त्री अछि ए सर्वता तुले न गछि ए बड़ लागिला संदेह भमुनि एई कथा कह ईश्वरपुरे जेते नारी तारूप नाम आदि करी राजा बचने मुनिवर बोलंती शूल जलंधर जेते कहिल अनुसरी स्त्री मानक नाम धरी एहांक रूप एक ठुळे तुल्य जानु हे पाद तळे आंगुली गोटिक कुसरी लक्ष्य नहि बेते स्तरी जे देवी ईश्वर घरणी से हिमालयर दुलणी पर्वत उत्पत्ति जेणु पार्वती नाम तार तेणु
ଚଉର ଦେଖି ତାର କାନ୍ତି, କନକ ମନେ କଲା ଭ୍ରାନ୍ତି। ଅଗ୍ନିରେ ପଶି ନ ଶାସିଲା, ତାତୁଲେ ରୂପ ନ ଲିଭିଲା। କିସ କହିବା ତାର ଗୁଣ, ହେ ରାଜା ଏକ ବନେ ଶୁଣ। ଈଶ୍ୱର କଳ୍ପେ ତପ କଲେ, ତେଣୁ ସେ କନ୍ୟାକୁ ପାଇଲେ। ବିଧାତା କନ୍ୟା ରୂପ ଦେଖି, ବିଚାର କଲା ଅଷ୍ଟ ଆଖି। ଏହି ସଦୃଶେ ଏକ ନାରୀ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେବୀ ବିଭା କରି। ଏମନ୍ତେ ବହି ଭାବି ମନେ, ରଚିଲା ପାର୍ବତୀ ବିଧାନେ। 7 ବରଷ ଏକ ଚିତେ, ନିର୍ମାଣ କଲା ବହୁମତେ। ପାର୍ବତୀ ରୂପକୁ ଦେଖିଲା, କେବେ ସମନ ଗଛିଲା। ତେଣୁ ବିଧାତା ଲଜ୍ଜା ପାଇ, ସମୁଦ୍ରେ ପକାଇଲା ନେଇ। ସେ କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ଜାତ, ବେଳେ ତା ଲିଭିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ। ସେ ଏବେ ତୋର ଘରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କି ପାର୍ବତୀ କି ଗଛି। ଆବର ଯେତେକ ସୁନ୍ଦରୀ, ସେ କାହିଁ ପାର୍ବତୀ କେଶରୀ। ମାଣିକ ତୁଲେ ଯୌବିଦ, ଅମୃତ ତୁଲେ ଗୁଡ଼ ସ୍ୱାଦ। କନକ ସଙ୍ଗେ ପଟ ଫୁଲ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କି କଲେ ହେ ବତୁଲ। କାମଧେନୁର ସଙ୍ଗେ ଗାଇ, ଯେତେ ଅନ୍ତର ଅବା ହୋଇ। ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦେଖିଲେ ସେଇ ଭାବେ ସରି। ଅଶେଷ ଲୋକ ପିତା ବହି, ତା ରୂପ ଦେଖି ହୁଏ ମୋହି। ଆମ୍ଭେ ନିଷ୍କାମ ତପୀ ଜନ, ପାର୍ବତୀ ରୂପେ ହେଉଛନ୍ନ। ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ତାର ରୂପ ଚାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗେ ରହି। ଲଭି ନ ପାରି ତାର ଲୀଳା, ଚିନ୍ତାରେ ତନୁ ହେଲା କଳା। ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ ଦେଖି ଭାଳି, ରୁଦ୍ର ମୁକୁଟ ତଳେ ଗଳି। ଲୁଚି ବସିଲା ମନ ଦୃଢ଼େ, ଭାବେ ଅଭାବେ ଛିଡ଼େ ବଢ଼େ। ତା ରୂପ ଦେଖି ଯୋଗୀ ଜନେ, କନ୍ଦର୍ପ ଭୟେ ଗଲେ ବନେ। ବେନି ନୟନ ବୁଜି ବସି, ଆତ୍ମାରେ ମନକୁ ନିବେଶି। ଶିବ ଯେ ତାର ରୂପ ଦେଖି, ଯତନେ କଲେ ତିନି ଆଖି। ପାଶରୁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି କ୍ଷଣେ, ମନ ନିବେଶି ପ୍ରିୟା ଗୁଣେ। ସେ ପୁଣି ଯେବନ୍ତ ଯୁବତୀ, ଶିବ ତାହାଙ୍କୁ ନୋହେ ପତି। ସ୍ୱଭାବେ ରୁଦ୍ର ଯୋଗୀ ବେଶ, ମସ୍ତକେ ଜଟା ଅଙ୍ଗେ ଭସ୍ମ। ଏମନ୍ତ ବେଶ ଶିବ ଧରି, ବିଳାସ କଲେ ଦିବ୍ୟ ନାରୀ। ଏମନ୍ତ ବିବେକ ବିହି, ତାହା ସଞ୍ଚିଲା ନେଇ କାହିଁ। ଏଡ଼େ ସମ୍ପଦ ଦେଇ ତୋରେ, ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ସାହି ଘରେ। ଏଣୁ ନ ଶୋଭେ ତୋର ପୁର, ଏମନ୍ତେ କହି ମୁନିବର।
ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ଯାଇ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଟ କରାଇ। ନାରଦ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କନେ ସେ ଜଳନ୍ଧର ପାଞ୍ଚି ମନେ। ଗୌରୀ ରୂପ ଅନୁସରି କନ୍ଦର୍ପ ବାଣେ ତନୁ ଘାରି। ସକଳ ଚିନ୍ତା ଏଡ଼ି ଦୂରେ ତନୁ ତାପିତ କାମ ଜୋରେ। ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ଜଳନ୍ଧର ରାଇଲା ସିଂହିକା କୁମର। ତାକୁ ବୋଇଲା ଯାଅ ବେଗେ ହର ଉଦ୍ୟନ ବନ ଭାଗେ। ସେ ବନେ କପିଳାସ ଗିରି ଭେଟିବୁ ଯାଇ ତ୍ରିପୁରାରି। ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ମୋ ସନ୍ଦେଶ ବୋଲିବୁ ରାଜା ସିନ୍ଧୁ ଶିଷ୍ୟ। ନାମ ତାହାର ଜଳନ୍ଧର ସର୍ବଭୁବନେ ଏକା ବୀର। ବିଷ୍ଣୁ ସହିତେ ସର୍ବଦେବା ତାହାକୁ କରୁଥାନ୍ତି ସେବା। ସେ ଯାହା ମାଗଇ ଯାହାକୁ କେ ଅଛି ନ ଦେଇ ତାହାକୁ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବନ ଘରେ ଥାଅ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ନ ଦିଅ। ଏକଥା ନୁହେଁ ଭଲ ପଣ ଏବେ ନୃପତି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭ ଘରଣୀ ହେମବତୀ ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ରୂପ କାନ୍ତି। ରାଜା ଯୋଗ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ତପ କରୁଥାଅ। ସ୍ୱଭାବେ ଯତିଙ୍କୁ ଯୁବତୀ ସଙ୍ଗତେ ଥିଲେ ହେ ବିପତି। ଏମନ୍ତ କହି ହର ଆଗେ ଶିବାଙ୍କୁ ଘେନି ଆସ ବେଗେ। ଏମନ୍ତେ ନୃପତି ଆଦେଶେ ରାହୁ ଚଳିଲା କପିଳାସେ। ମିଳିଲା ଯାଇ ଶିବପୁରେ ନନ୍ଦୀ ଯେ ଥିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାରେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଦୂତ ବେଗେ ନନ୍ଦୀ ଜଣାଏ ରୁଦ୍ର ଆଗେ। ରାହୁଙ୍କୁ ଘେନି ଗଲା ଆସି ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି କାଶୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ରତ୍ନ ବେଦିକା ବ୍ୟାଘ୍ରାମ୍ବରେ। ପାଟର ନେତ ତୁଳି ପାଡ଼ି ସେବତୀ କୁସୁମ ପାଖୁଡ଼ି। କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡ ତଳେ ବିଞ୍ଚି ପମିର ନିରପାଶେ ଛିଞ୍ଚି। ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ଟାଣି ସେପୁରେ ବିଜେ ସଳ ପାଣି। ଯୋଗ ଆସନେ ସଦାନନ୍ଦ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ନେତ୍ର ଅରବିନ୍ଦ। ସୁଧ ସ୍ଫଟିକ ତନୁ କାନ୍ତି ବିବିଧ ମଣି ବିରାଜନ୍ତି। ଜଟା ମୁକୁଟ ଶିରେ ଶୋଭା ଲଲାଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଇନ୍ଦୁ ପ୍ରଭା। କନେ କୁଣ୍ଡଳ ବସୁମତୀ ପଶୁ ପାରୁଷ ପଶୁପତି। ପାରୁଷେ ପାରିଷଦ ଗଣ ଖଟି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣ। କୋଳେ ପାର୍ବତୀ ଛନ୍ତି ବସି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରେ ଯେହ୍ନେ ଶଶୀ। ଏମନ୍ତ ଶିବ ଅବକାଶେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ଗଣ ପାଶେ।
ରାହୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଯାଇ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଉଭା ହୋଇ ସମ୍ମୁଖେ ଯୋଡ଼ିବେ ନିକର ବୋଲଇ ଶୁଣ ଦେବହର ମୁଁ ଜଳନ୍ଧର ରାଜା ଦୂତ ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଉପଗତ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତେ ଅଛି ଆସି ସେ କଥା ଶୁଣ ଦେବ କାଶୀ ଯେ ରାଜା ନାମ ଜଳନ୍ଧର ସାଗର ସୁତ ମହାବୀର ବିଧାତା ବରେ ମହାବଳୀ ଯୁଦ୍ଧେ ଐରୀ କୂଳଦଳୀ ବିଷ୍ଣୁ ସହିତେ ଏବେ ଯେତେ ରଖିଲା ଆପଣା ଆୟତେ ସବୁ ସମ୍ପଦ ଠୁଳ କଲା ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ନ ପାଇଲା ତେଣୁ ନୃପତି ମନେ ଚିନ୍ତା କି ଯୋଗେ ପାଇଲା ବାରତା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟବତୀ ସେହୁ ଯୁବତୀ କୂଳେ ରତ୍ନ ସେହୁ ଗୌରୀ ହେମବନ୍ତ ଝିଅ ଜଳନ୍ଧରକୁ ତାକୁ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ତପଚାରୀ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅଭୂଷଣ ନାରୀ ସଂସାରେ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟସାର ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଅ ଉପହାର ତୁମ୍ଭ ଯୁବତୀ ଗୋଟି ଦିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ସର୍ବଶୁଭେ ଥାଅ ଏମନ୍ତେ ରାହୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ପୁଣି କୋପେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର ପୁରୁଷେ ହେଲା ଅବତାର ରୁଦ୍ର ଲାଲାଟ ଅବତରୀ ଘୋର ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ତନୁ ଜ୍ୟୋତି ବିରାଜେ କୋଟି ଭାନୁ ଚଞ୍ଚଳ ଜିହ୍ୱା ବିଦ୍ୟକାନ୍ତି ଅସିତ ନଖ ଦନ୍ତପନ୍ତି ଉତ୍କଟ ଲୋମ ଦୀର୍ଘରଡ଼ି ପିଙ୍ଗଳ କେଶ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ବଢ଼ି ନିଶ୍ୱାସ ବହେ ଖରତର ଚକ୍ର ଆକାରେ ବୁଲେ କର ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ ଆଖି ଅସୁର ଭୟ କଲା ଦେଖି ଶରଣ ଶିବ ପାଦ ଗତେ ବୋଲଇ ରକ୍ଷା କର ମତେ ମୁଁ ଦୂତ ବିଶେଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ ନାସିବେ କି କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପରମ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଶୁଭକର ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ପାପୀ ଜନେ ନ ଯାନ୍ତି ଯମ ଦର୍ଶନେ ଖଣ୍ଡନ୍ତି ଅଶେଷ ବିପତ୍ତି ଭୁଜନ୍ତି କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତି ଏମନ୍ତ ମହିମା ତୁମ୍ଭର ଭୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର ଦର୍ଶନ ଫଳ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷୟ ଯାଉ ଏମନ୍ତେ ରାହୁ ମୁଖୁ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଉମାପତି ରାହୁକୁ ରଖିଲେ ଗୋସାଇଁ ଉଭୟ ହସ୍ତ ଶିରେ ଦେଇ ତା ଦେଖି କୁପିତ ପୁରୁଷ ବୋଲଇ ଖାଇବି ମୁଁ କିସ ହର ବୋଇଲେ ଭକ୍ୟ ତତେ ଏ ରାହୁ ଆଶ୍ରେ କଲା ମତେ
ଶିବ ବଚନେ କ୍ରୋଧାଙ୍କୁର ଭକିଲା ଆପଣା ଶରୀର ଚରଣ ହୃଦ ଯାଏ ଗିରି ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ଏହା ଦ୍ୱାର ରଖ ନାମ ତ ହେଉ କୀର୍ତ୍ତି ମୁଖ ମୋର ନିବାସ ଆଗେ ଥାଅ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ବିଧି ପାଅ ଏମନ୍ତେ ଦେଇ ତାକୁ ବର ରାହୁଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହର ବହନ ପଳାଏ ଭୁବନୁ ଶୁଣି କମ୍ପଇ ତାର ତନୁ ବସିଲା ଲୋହମୟ ରଥେ ପଳାଇ ଗଲା ପଥେ ପଥେ ଶିବ ରହିଲେ ନିଜ ବାସ ନମଇ ମହାଦେବ ଦାସ। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे कार्तिक महात्म्य राहु प्रवेशे कीर्तिमुख महिमा कथने नाम 10 अध्याय।